already some simulation பார்த்திருக்கோம். I will show the experiment regarding Lenz law. Okay. See, Lenz law is always related with Faraday's law. Lenz law is always related with Faraday's law. Say, for example, if I am having one loop, okay, if I am having one loop like this, say the loop is like this, okay, just imagine properly, and I am varying my magnetic field in this direction. Say I am having one bar magnet, okay, I am having one bar magnet, okay, then I am moving the magnet, okay, I am moving the magnet. When I am moving the magnet, okay, it produces the it produces a time varying magnetic field. When the time varying magnetic field cuts the conductor of the loop, then it produces the current. Then it produces the current. You can tap the current and you can connect a bulb. Okay, then the bulb is glowing. Now the question is, whenever the time varying magnetic field is cutting the conductor, it is inducing the current in the coil. Then in which direction the current is introduced? Then in which direction the current is introduced? That is my question. Okay, whether the current is induced in this direction, okay, whether the current is induced in this direction or in the opposite direction, okay, or in the opposite direction. Question purida sir, I am having one coil, I am varying my magnetic field. Say for example, I am moving my magnet like this, okay, say north and south. I am moving my magnet, this is my north and this is my south. If I am moving my magnet like this, now the magnetic field is towards left, okay, and also it is time varying, and also it is time varying. Then one thing is very clear, whenever you are moving close to the loop, your magnetic field will increase, because when your magnet is close to the loop, your magnetic field will increase. Okay, then and also it produces the current in the coil. Okay, then in which direction the current will be produced? Okay, either in the clockwise or in the anti-clockwise. That is the question. Okay, that direction is precisely given by Lenz law. Yara solung papo, in which direction the current is produced? Anybody? Na question solran puriyudungala first. Hello. Yes sir. Okay, so in the direction la current produce avum. So what Lenz is telling, the current will be produced in a coil in such a way say, அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ காயில் மூவ் பண்றதுக்கு அதனால கரண்ட் வருது. பட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும், ஒரு கண்டக்டர்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரும். ஓகே, ஸோ கரண்டே வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல இருந்து வருது. பட் இந்த கரண்ட் இந்த கண்டக்டர்ல ஃப்ளோ ஆகும்போது என்னத்தை கிரியேட் பண்ணும்? அது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும். ஏன்னா அதை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். whenever the current is flowing on the loop, then it produces the magnetic field. Okay, again it follows the right hand rule. Okay, then what Lenz is telling, when the time varying magnetic field is cutting the conductor of the coil, the current produced in the coil is in such a way the magnetic field produced by the coil will oppose the original magnetic field. Okay, current is produced in a coil. Current is produced in a coil, okay, in a coil with some direction, with the direction. Okay, direction is important. Current is produced in a coil in some direction. Okay, in some direction, in such a way the current, again the magnetic field produced by the current, okay, the current is produced in the coil with direction, in some direction, in such a way, okay, coil with a direction in such a way magnetic field produced by the coil opposes the original magnetic field, direction, opposes the original magnetic field. Okay, original magnetic field. அப்போ யாராவது சொல்லுங்க சார், கரெக்டா? அப்போ எந்த டைரக்ஷன்ல இதுல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா
then the magnetic field produced by the coil will be opposite to the direction of the magnetic field. Okay, already magnetic field is in this direction. Then the current will be flowing in the conductor in such a way that it will opposes the original magnetic field. Then somebody tell me in which direction the current will go either in upward or downward. Anybody? Coil in the direction of current pona, that will oppose the original magnetic field. Upward la poma, downward la poma. Use your right hand rule. Okay, you keep your either left finger or right finger in such a way that direction of curling of the current, then again your thumb will denote the direction of the magnetic field produced by the coil. Yes, sir. Anybody? In the direction? Clockwise. Clockwise, sir. Clockwise, anti-clockwise sollaringa. Upward or downward? Upward, sir. Upward, sir. Upward. Okay, so the current will be produced upward. Yes, correct. Okay, then you may ask a question, why not it is downwards? Okay, yeah, downward la pogudade. Okay, you just think it up. Say, if the magnetic field is in this direction, if current is flowing in this direction, okay, already you are having magnetic bar, okay, NS. Okay, suppose opposite la podunu vachingala, for example, against the lens la. Okay, abdi poduna enna agum, again magnetic field produced by the coil in the direction la irukum. That means what? Again you are moving the magnet. So once நீங்க இத டச் பண்ணி விட்டாலே அதுவே இழுத்துக்கிற மாதிரி கான்செப்ட் ஆயிடும். புரியுது என்ன சொல்றேனே? once நீங்க இந்த மேக்னெட்டை சும்மா தள்ளி விட்டாலே என்ன பண்ணிடும், அதுவே இழுத்துக்கிற மாதிரி கான்செப்ட் வந்துரும். But that is not possible. Okay, because it is against the conservation of energy. Okay, against the conservation of energy. Okay, so definitely again, so the current has to go in the opposite direction only. Okay, sorry, the magnetic field will be in such a way that the current will flow. Okay, always your magnetic field and the magnetic field produced by the coil will be in opposite direction. That is the concept of Lenz's law. Okay, once if it is not so, then you are not following the conservation of energy. So that's the idea. So again, the motor இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சார். சம்டைம் மோட்டார்ல நம்ம என்ன பண்றோம், எலக்ட்ரிக்கல்ல படிச்சிருப்பீங்க. you are having motor. Okay, for simplicity, I assume DC motor, sir. Once if it is AC, again it will be confusing to you. I will take an example of DC motor. Okay, so DC motor, you are having some plus minus. Okay. Again, with the DC motor, again you are connecting the motor, say, and again if this is rotating in this manner. Okay, what I am telling, this is the rotational direction. Okay, your motor is rotational direction. Okay, then when you are rotating in this direction, definitely நீங்க ஒரு என்னத்தை கிரியேட் பண்ணுவீங்க, when you are rotating, இப்ப மோட்டருக்கு வோல்டேஜ் தரீங்க, அது ரொட்டேட் ஆகுது. பட் இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன இருக்கு, ரொட்டேஷன் ஆனாலே என்ன கிரியேட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு, சம் ரொட்டேஷன் ஆனாலே, ஏன்னா மோட்டருக்குள்ளேயே என்னதான் இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதெல்லாம் இருக்கு, சாரி மேக்னெட் இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ரொட்டேஷனல் கண்டக்டர் இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ நீங்க வோல்டேஜ் தரீங்க, அது ரொட்டேட் ஆகுது. பட் ரொட்டேட் ஆனா உங்களுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரொட்டேஷன் ஆனால என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் EMF that will oppose the original EMF. Okay, because EMF is going in this direction, but this will oppose the original EMF. This EMF is called back EMF. This EMF is called back EMF. Okay, புரியுதா சார் என்ன சொல்றேன்னு? This EMF is called back EMF. Some small back EMF will be produced when you are making motor to run, then small back EMF will be produced. Again, this is also given by Lenz's law. This is also given by Lenz's law. Okay, then I will take one more example. Okay, say I take a vertical pipe like this. Okay, vertical pipe. Okay, and again one more vertical pipe. Okay, this experiment you can try. Okay, vertical pipe. Say this pipe is like a plastic PVC pipe. Okay, plastic PVC pipe. Okay, plastic PVC pipe, and you are having two balls. Okay, one is like a iron balls. Okay, iron ball, and another one is like a magnet. Okay, sphere shaped magnet. Okay, another one is sphere shaped magnet. So first what I am going to do,
ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதை ட்ராப் பண்ணுவேன், அயன் பாலை ட்ராப் பண்ணுவேன், தென் அண்ட் மேக்னெட் ஆல்சோ ட்ராப் பண்ணுவேன். இட் வில் டேக் சம் டைம், சடனாக கீழே விழும். ஓகே, ஒன்ஸ் நான் இங்கே வரேன், அகெயின் இங்கே வரேன், சேம் அயன் பால் இஸ் ஆல்சோ இன் மை ஹேண்ட். ஓகே, and ball magnet is also in my hand. Okay, then I will drop first iron ball. Okay, then suddenly it will go. Okay, so the time taken by, say for example, the time taken by iron ball to cross this junction is, say for example, I take some 0.2 second. Okay, then if I put the magnet here, the time taken by the magnet to reach the bottom, okay, the time taken by the magnet to reach the bottom will be around, it will take around 5 seconds. Okay, என்ன புரியுது? எனிவே பிளாஸ்டிக் கேஸை விட்டுருங்க, ஏன்னா அதில் நம்மளுக்கு எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் இருக்காது. பட் ஆனால் இங்கே வாங்க, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here I am using copper. Here I am using copper. Again உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், அயன் போடும்போது சடனாக கீழே விழுது, ஒருவேளை மேக்னெட் போடும்போது காப்பர் வந்து மேக்னெட்ல ஒட்டுமோ, அதனால லேட்டா வருது அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் காப்பர் இஸ் நாட் ஹேவிங் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, அதனால காப்பர் வந்து மேக்னெட் என்ன பண்ணாது, அட்ராக்ட் பண்ணாது. காப்பர் வந்து, ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு டவுட் வரலாம், மேக்னெட் போடும்போது காப்பர் அட்ராக்ட் பண்ணும், அதனால அது கொஞ்சம் லேட்டா வந்து கீழே விழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அதனால என்ன சொல்றேன், காப்பர் இஸ் நாட் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். ஓகே, காப்பர் வந்து நாட் மேக்னெட்டிக். அது வந்து மேக்னெட் வந்து காப்பர்ல வந்து ஒட்டாது. செக் பண்ணி பாருங்க, காப்பர் செக் இட் வித் மேக்னெட், அதுல வந்து காப்பர் வந்து ஒட்டாது. தட் மீன்ஸ் வாட், காப்பர் இஸ் நான் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். பட் யூ நோ காப்பர் இஸ் ஏ கண்டக்டர். பட் யூ நோ காப்பர் இஸ் வாட், கண்டக்டர். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், அயன் பால்ஸ் நான் இங்க இருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது, சாரி மேக்னெட்டிக் பால்ஸ் இங்க இருந்து ரிலீஸ் பண்ணும்பொழுது, யூ நோ மேக்னெட் கீழே விழும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். வாட் யூ ஆர் சேஞ்சிங், your magnetic field is changing with respect to time. That means what, flux is changing with respect to time. You know that whenever the flux is changing, it will produce EMF. Okay, it will produce EMF. That means what, around the conductor, copper conductor, EMF will be produced. Around the copper conductor, EMF will be produced. Okay, then, and again, what should be the direction of EMF? What should be the direction of current? Okay, current வந்து இப்போ clockwise flow ஆகுமா, anti clockwise flow ஆகுமா? Because the magnetic field is coming in this direction, the magnetic field produced by this magnet is coming in this direction. Okay, now you will produce another magnetic field that will go in the opposite direction. Okay, because as per Lenz's law, the magnetic field produced by the current will go in the opposite direction. Yes, somebody tell me in which direction the current has to go, either in which direction, like this or like this? Like this current will go, or in the opposite manner? Anti-clockwise direction. No, I am asking what should be the direction of current such that you will get magnetic field here. Either that will follow the case 1 or case 2. Imagine this pipe, then tell me. You have to use right hand rule. Two, sir. Case 2, sir. Case 2. Which hand you are using? Say, if this is the current, say in one case I am telling like this. In another case, the current is going inside. Okay, in another case, I am telling like this. Current is going inside. In the direction the current flow out. Please use your right hand rule. This magnet is changing due to the release of magnet. Okay, that is not in our control. But due to the change in magnetic field, some current is produced. But this current will produce the magnetic field that will opposes the original magnetic field change. Okay, then what should be the direction of current so that you will get the magnetic field here? Because some current is flowing on the surface of this conductor in the rotational manner. Then what should be the direction of this is the direction of magnetic field. Then what is the current direction? Please use your right hand rule. Right hand rule use பண்ணீங்கன்னா எது வரும்? நீல கலர்ல போட்டுருக்கிற கேஸ் இது கரெக்டான ஆன்சரா? செகண்ட் ஒன் இது கரெக்டான ஆன்சரா? Now forget about this one. First one, sir. Then மாத்தி சொல்றீங்க எல்லாரும். So this is correct. Okay, so the current will be
flowing in this manner such that it will also oppose the original magnetic field. In one way, the magnet is trying to change its magnetic field. In another way, the magnetic field produced by the current is opposing that magnetic field. That means what? அது அவ்வளவு ஈஸியா என்ன பண்ண முடியாது, கீழே இறங்க முடியாது. That's why it is taking 5 seconds. Okay, some opposition is coming. Okay, from the bottom, some opposition is coming as it moves, as it goes downwards. Then and there is some opposition. That's why it is taking longer time. 5 seconds it is taking. So ஓரளவுக்கு புரிஞ்சதா what is Lenz law? Yes sir. Yes sir. Yes, okay. So next one, I will show the demonstration video. Okay. Screen தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. இப்போ அவர் வந்து ஒரு காப்பர் பைப் வச்சிருக்காரு. ரொம்ப லென்த் கம்மியா தான் இருக்கு. அந்த பைப்பை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து என்னது, காப்பர் பைப். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் அதுல வந்து ஒரு அயன் பால் வந்து போட போறாரு. அது எவ்வளவு நேரத்துல கீழே விழுது அப்படின்னு பாருங்க. அயன் பால் காட்டுறாரு, அது அதுல போட போறாரு. இமிடியேட்டா கீழே விழுந்துரும். அயன் பால் அது. ஓகே, மெஷர் பண்றாரு டைம் 0.02 செகண்ட். அடுத்தது என்ன பண்றாரு, மேக்னெட்டிக் பால். அடுத்தது அவர் கையில் இருக்கிறது மேக்னெட்டிக் பால், ஸ்பெரிக்கல் மேக்னெட். ஓகே, சேம் சைஸ் சேம் வெயிட். ஓகே, அடுத்ததை போடும்பொழுது ரொம்ப லேட் ஆகுது பாருங்க, உடனே கீழே வரல, ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஓகே, ரொம்ப லேட் ஆகுது. திரும்ப போட்டு காட்டுறாரு பாருங்க, ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஏன் ரொம்ப லேட் ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேக்னெட்டை போடும் பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேக்னெட்டை போடும் பொழுது அவருடைய கரண்ட் அவர் வந்து மேக்னெட் இங்க இருந்து ரிலீஸ் பண்றாரு. whenever he is releasing the magnet, the magnetic field is changing in this direction. Okay, then the current is flowing in this direction in such a way it produces the opposing magnetic field. It produces the opposing magnetic field. அப்போ அந்த magnetic field சேஞ்ச் பண்ண விடல. ஸோ ஏன்னா அது மூவ் ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகும், இது சேஞ்ச் பண்ண விடல. ஸோ தேர் இஸ் சம் அப்போசிஷன். அதனால அந்த ப்ராசஸ் நடந்து அது கீழே விழுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஓகே, பிகாஸ் this current is giving some opposition. Okay, the current produced on the copper conductor, outer surface of the copper conductor gives some will produce the magnetic field, then that opposes the original magnetic field. அதுதான் வந்து லென்ஸ் லா உடைய கான்செப்ட். ஓகே, என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. The falling magnet induces the current within the tube. By Lenz law, the current creates the magnetic field that opposes the field of falling magnet, that opposes the original magnetic field. So அதுதான் வந்து Lenz law. Okay, then I will go to next. Top view காட்டுறாரு. How is the top view? எவ்வளோ ஸ்லோவா வருது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் நேற்று வேவ்ஸ் பத்தி இதெல்லாம் பார்த்தோம், லைட் அண்ட் வேவ்ஸ். அண்ட் வாட் இஸ் த வேவ்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்?
Oh, இது already பார்த்துட்டோமா சார்? waves interference. I think we have already seen this. சொல்லுங்க, ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோமா இது? No, sir. ஸோ அந்த வாட்டர் வந்து கீழே விழும்போது எப்படி வந்து வேவ்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு காட்டுறாங்க பாருங்க. ஒரு இடத்துல இருந்து வாட்டர் விழுற மாதிரி காட்டுறாங்க. Then how the wave is moving. Continuously water is getting dropped and then wave is moving. ஓகே, சப்போஸ் இது வந்து பல்ஸா இருந்தது அப்படின்னா, சிம்பிள் பல்ஸ்னா ஒரே ஒரு இதுதான். ஓகே, ஒரே ஒரு வேவ்ஸா இருந்தா அது வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது காட்டுறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் அகைன் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி. சப்போஸ் நீங்க ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வேவ் வச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேவ்ஸ் வந்து வரும். டிராப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வரும். அகைன் இதுவும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா வரும். அண்ட் அகைன் யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஹியர். You can measure the nature of the waves at different place. Say if I am measuring like this, okay, so ரெண்டு எண்ட்ல மெஷர் பண்றேன். டெஃபினட்டா டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும். whenever there is time difference between the wave, then there will be phase difference between the wave. கொஞ்சம் நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ரெண்டு வேவ்ஸ் இருக்கும். இது உள்ள சைன் வேவ்ஸ், இந்த மீட்டர் உள்ள நல்லா பாருங்க, ரெண்டு வேவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் அந்த வேவ்ஸ் எங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்றோம், ஒரு வேவ்ஸ் வந்து இங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்றேன், அனதர் வேவ்ஸ் இங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்றோம். அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில டைம் கேப் இருக்கும். ஓகே, டைம் கேப் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து கண்டிப்பா ஃபேஸ் ஆப்செட் இருக்கும். அகைன் சப்போஸ் எப்படி யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுங்க, அகைன் இந்த கேஸ்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா வச்சிருக்கேன். அப்போ வேவ்ஸோட ஆம்பிளிடியூடும் வந்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். வேவோட ஆம்பிளிடியூட், அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேவ்ஸுக்கு வந்து அதிக ஆம்பிளிடியூட் இருக்கும், அனதர் வேவ்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான ஆம்பிளிடியூட் இருக்கும். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ வேவ் ஆம்பிளிடியூடும் ரெடியூஸ் ஆகுது அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அதாவது ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு நீங்க அங்க என்ன வேவ்ஸ் வருது மெஷர் பண்றீங்கன்னா, வேவோடைய இன்டென்சிட்டி டென்சிட்டியும் மாறி இருக்கும். அது இல்லாம ஃபேஸும் வந்து என்ன ஆயிருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஃபேஸும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிள் அனாலிசிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சப்போஸ் நீங்க சவுண்ட் வச்சு கூட பார்க்கலாம். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் சவுண்டு. ஒரு சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க, அந்த சவுண்ட் வந்து எப்படி போகுது, இது வேவ்ஸ் எப்படி போகுது, பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி போகுது, ரெண்டுமே இருந்தால் எப்படி போகுது. ஓகே, வேவ்ஸ்ல எப்படி இருக்கு. இப்போ நான் இதை டோனா கேட்கலாம். வாட் இஸ் த டோன்? டோன் வந்து உங்களுக்கு ஆடிபிளா இருக்கா? எஸ் சார். இருக்கு சார், இருக்கு சார். Yes, sir. ஓகே, Yes, sir. ஸோ மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சிலாம் எப்படி இருக்கு, ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆன டோன் எப்படி இருக்கு. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிடியூட் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறேன், ஃப்ரீக்வன்சி வேரி பண்றேன். இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி கான்ஸ்டன்டா வச்சிருக்கிறேன், ஆம்பிளிடியூட் வேரி பண்ணலாம். ஸோ ஆம்பிளிடியூட் ரெடியூஸ் பண்றேன், ஆம்பிளிடியூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ again for this also you can do the measurement எப்படி இது வேரி ஆகுதுன்னு. and again suppose if you use pulse, what will happen, pulse யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுங்க. ஓகே, பல்ஸ் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்பொழுது, and again suppose if I want to hear this tone, ஓகே, பல்ஸ் இப்போ ஜென்ரேட் பண்ண போறோம் ஒரு பல்ஸை. ஓகே, எஸ், இட்ஸ் லைக் சிங்கிள் பல்ஸ் ஒன்லி. கொஞ்ச நேரம் தான் உங்களுக்கு அது வந்து கேட்க முடியும், அதுக்கப்புறம் வராது. ஏன்னா ஒன்லி ஒன் பல்ஸ் தான், அவ்வளோதான். ஜென்ரேட் பண்ண உடனே உங்களால் கேட்க முடியும், அதுக்கப்புறம் கேட்க முடியாது. சிங்கிள் பல்ஸ் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் in terms of different frequency, I think optical frequency அந்த ரேஞ்சில் தந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அகைன் அதனுடைய நேச்சர்லாம் எப்படி இருக்கு, ஸோ அதெல்லாமும் நீங்கள் பார்க்கலாம். சப்போஸ் இஃப் யூ ஹவ் ஸ்க்ரீன், ஹவு தட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட். ஓகே, பட் அந்த ஐடியா இதில் கரெக்டாக தரல, ஸ்க்ரீன் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியல இதில் கரெக்டாக. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வேவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். பிகாஸ் இஃப் யூ ஹவ் மோர் தென் 2 வேவ், அதனுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கு. சப்போஸ் அட் ஏ டைம் 2 வேவும் இருக்கு, then how the wave is progressing. Again you can take some amplitude. Okay, here also you can do the measurement. Okay, so
ஓகே, வேவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கு, அகைன் இந்த செப்பரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எப்படி எஃபெக்ட் இருக்கு, இதை டிக்ரீஸ் பண்ணால் எப்படி எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே இதில் காட்டியிருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து வேவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஓகே, next we will go to the transmission line. விசிபிளா இருக்குங்களா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்? ஹலோ, எஸ் ஆடியபிள்? Yes, sir. ஓகே, ஸோ இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் பி சிங்கிள் லைன். ஓகே, இப்போ ஒன்ஸ் if it is a single line, then once ஒரு சிங்கிள் லைனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா then it will produce some magnetic field. Okay, it will produce some magnetic field. அப்போ கரெக்டாக காட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ திங்க் ரைட் ஹேண்ட் ரூலை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா? I don't think so. Okay, அவங்க ரைட் ஹேண்ட் ரூலை ஃபாலோ பண்ணல, பட் ஆல்வேஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வில் ஃபாலோஸ் தி ரைட் ஹேண்ட் ரூல். ஏன்னா அவங்க ஜஸ்ட் ஏரோ மார்க் போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான், பட் they have not followed the right hand rule, I think. So அது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ ஒன்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ஒயர் இருந்தால் அதுக்கு அரௌண்ட் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அதுக்கு அரௌண்டு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறேன். சப்போஸ் ஒரு சர்க்யூட்டுடைய கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? அம்மீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சர்க்யூட்டுடைய கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன சார் யூஸ் பண்ணலாம்? அம்மீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ்னா, சப்போஸ் நான் வந்து இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கு, இது லைன் இப்படி போகுது, ரிசீவர் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இது ஒரு கேபிள் மாதிரி போகுது. ஹவு டு மெஷர் த கரண்ட் இந்த கேபிள்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? பிகாஸ் யூ நோ ஒன் திங், whenever if you want to measure current through ammeter, நீங்க parallel-ஆ கனெக்ட் பண்ண முடியாது. எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? சீரியலா கனெக்ட் பண்ணணும். எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்? அம்மீட்டரை அந்த சர்க்யூட்டுக்கு சீரியலா கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ சீரியலா கனெக்ட் பண்ணணும்னா இது என்ன பண்ணணும்? பிரேக் பண்ணி தான் இங்க நீங்க அம்மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்டுங்களா? ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்பவுமே அம்மீட்டர் has to be connected in series. அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு லைன் போயினே இருக்கு, அதுல கரண்ட் போகுது, அதை பிரேக் பண்ணி இது போல கனெக்ட் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பீங்களா? ஏன்னா நீங்க பிரேக் அது பண்ணாம இப்படி போட்டுலாம் பண்ணீங்கன்னா வராது, டைரக்டா பண்ணாலும் வராது. ஒன் வே இஸ் பிரேக் பண்ணி போட்டா வரும், தட்ஸ் ஓகே. பட் அதுதான் உங்களுக்கு பிராக்டிகலான மெத்தடா? இஸ் தேர் எனி அதர் மெத்தட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கரண்ட் ஆன் த கேபிள்? பாத்துருக்கீங்களா? இல்ல அப்படி இல்ல சார், டைரக்டா கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். இஸ் தேர் எனி அதர் மெத்தட்? வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சலாம், அது போலாம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் சார். அது வந்து சர்க்யூட்ஸ்ல ஒர்க் ஆகும், பட் ஆர்டினரி கேபிள்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாது. இப்போ நீங்க வெளியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, டெலிஃபோன் கேபிள்ஸ் இதெல்லாம் ரன் ஆகுது பாத்தீங்களா? அதில் அது உள்ள போற கரண்ட்லாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அங்க வோல்டேஜ் கான்செப்ட் அதெல்லாம் வச்சு பண்ண முடியாது. இஸ் தேர் எனி அதர் ஐடியா? ஓகே, என்ன ஐடியா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு மீட்டரே இருக்கு. அதுக்கு பேர் வந்து அம்மீட்டர் கிடையாது, காங்ஸ்டர் அப்படின்னு பேரு. எக்ஸாக்டான ஸ்பெல்லிங் எனக்கு தெரியல. அது வந்து அதுக்கு அதனுடைய மீட்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இது போல இருக்கும். இந்த பக்கம் ஒரு கொக்கி கொடுத்துருப்பாங்க, இங்க ஒரு கொக்கி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க உங்க ஒயரை இது வழியா பாஸ் பண்ணணும், பாஸ் பண்ணி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ஒயர்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரும். அந்த எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வருது அப்படின்றத பொறுத்து அது எவ்வளவு கரண்ட் போகுதுன்னு சொல்லிடும். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லிடுறோம், கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுனால என்ன வரும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரும். அதிக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அதிக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரும். ஸோ அப்போ நீங்க இந்த டிவைஸை காங்ஸ்டர் இந்த டிவைஸ் எடுத்து போயிட்டு ஒரு கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அது வழியா நீங்க இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு அது உள்ள ஒயரை வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளோ ஆகும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அது எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு மெஷர் பண்ணி அப்போ எவ்வளோ கரண்ட் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடும். இது இப்படி ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. அதாவது இந்த அப்ளிகேஷனையே நம்ம வந்து கரண்ட் மெஷர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் current carrying conductor produce the magnetic field. That property itself is used to find the magnitude of the current that is flowing on the conductor. அது ஒரு ஐடியா இருக்கு. புரியுதா சார் என்ன சொல்றேன்னு? ஓகே சார். ஓகே, so next next two parallel line இருக்கு. two parallel line இருந்தா, ஓகே, two parallel line இருந்தா, you know, once அந்த current direction பொறுத்து ஃபைனலா உங்களுடைய ஃபீல்டு வந்து மேபி ஆட் ஆகலாம், ஆப்போசிட்ல இருக்கலாம், டிபெண்டிங் ஆன் த கரண்ட் டைரக்ஷன். தட்ஸ் ஓகே. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க கிராஸ் டாக்னு ஒரு இது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, டெலிஃபோன் நெட்வொர்க்ல கிராஸ் டாக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எனிபடி? எஸ் சார். எஸ். ஓகே, அந்த கிராஸ் டாக் வந்து எப்படி வருது? ஓகே, டெலிஃபோன்ல கிராஸ் டாக் எப்படி வருது? சே கிராஸ் டாக். ஓகே, இப்போ
இங்க ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒன்னு இருக்கிறாரு, அவர் இன்னொருத்தர் அவருடைய ஃப்ரெண்டு கூட பேசுறாரு சார், அது ஒரு லைன்ல போகுது. ஓகே, அப்போ இன்னொரு செகண்ட் யூசரும் பேசுறாரு, அதுவும் அந்த லைன் வழியா தான் போயிட்டு இங்க வரும். அவர் பிசிக்கலா செப்பரேட் ஆயிருந்தாலும் எல்லாமே என்னது ஒரே கேபிள்ல தான் போயிட்டு வரும். புரியுதுங்களா என்ன சொல்றேன்னு? ஒன்னு கூட பேசுறாரு, ஒரு டெடிகேட்டட் லைன் இருக்கு. ஏன்னா சர்க்யூட் ஸ்விட்சிங் கான்செப்ட் அது. டெலிஃபோன் நெட்வொர்க்ல ஓல்டன் டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சர்க்யூட் ஸ்விட்சிங் கான்செப்ட், டிஃபரெண்ட் டெடிகேட்டட் பாத் இருக்கும் உங்களுக்கு எப்பவுமே. அது போல யூசர் 2 அவருடைய ஃப்ரெண்டு கூட பேசுறாரு. ஓகே, இது ரெண்டுமே டிரான்ஸ்மிட்டர், இதுவும் டிரான்ஸ்மிட்டர், இவர் வந்து ரிசீவர், இது வந்து ரிசீவர். ஸோ எப்படி ஏன் கிராஸ் டாக் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திடீர்னு சம் டைம் வரும் கிராஸ் டாக். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் இந்த இடத்த வந்து நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ண போறேன். ஸோ இப்படி ஜூம் பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த லைன் ஒன்னு வந்து லைன் 1 அவர் கூட கம்யூனிகேட் பண்றாரு, டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது இதுல சம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் கண்டிப்பா. ஒயர் தானே அது. ஸோ நீங்க என்னதான் பேசினாலும் அது ஒயர் வழியா போகும்போது சம் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்ப கண்டிப்பா இது என்ன பண்ணும்? ஒன்ஸ் ஒயர்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுனாலே அது என்னத்தை கிரியேட் பண்ணும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது கூட என்ன ஆயிடும்? இன்டர்ஃபர் ஆயிடுது. புரியுதுங்களா என்ன சொல்றேன்னு? இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில இன்சுலேஷன் ப்ராப்பரா இல்லைன்னா லைன் 1ல தான் கனெக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு, லைன் 2 எதுவுமே பண்ணல. சப்போஸ் லைன் 2 கூட பேசின்னு இருக்காங்கன்னு கூட வச்சுங்களேன், லைன் 2 கனெக்ஷன்ல ஆக்டிவேஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ இவருடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த லைன் 1ல போற கரண்ட்னால வர மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதுல இன்டர்ஃபியர் ஆகுது. அப்ப என்ன பண்ணும்? லைன் 2க்கு அது கிராஸ் டாக்கா இருக்கும். சப்போஸ் இவருடைய இது எங்க போனாலும் அது ஒரு கிராஸ் டாக்கா இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் படி தான் சார் கிராஸ் டாக் வருது. கிராஸ் டாக் எதனால வருது? Due to the interference between the cable. How the interference is coming? Whenever the current flows on the conductor, that will produce a magnetic field. Okay, that will interact with the nearby conductor. So என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? அதனால தான் நீங்க இப்போ ஒரு லைன் வந்து இங்க இப்படி போகுது அப்படின்னா, ஒரு லைன் வந்து இதை நீங்க டச் பண்ணாமலே கூட என்ன பண்ணலாம், இதுல இருந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் போகுதுன்னு கூட கண்டுபிடிக்கலாம் as per this concept, because based on what you are talking, the current will flow. Based on what is the current flowing, then that will produce a magnetic field. Then if you have some device to convert that magnetic field into a useful signal, then easily you can listen to their conversation. Okay, easily you can listen to their conversation. அந்த இது டச் பண்ணாமலே கூட என்ன பண்ணலாம், நீங்க நியர்பைல இருந்தே நீங்க கேட்கலாம் என்ன போகுதுன்னு. அதனால தான் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப செக்யூர் கிடையாது. ஓல்டன் டேஸ் டெலிஃபோன் நெட்வொர்க் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப செக்யூர் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் படி தான் என்ன வருது? கிராஸ் டாக் இஸ் there. But again, even in modern days also cross talk is coming. Okay, TDM, nowadays we are using TDM, digital technology, along with the PCM. Nowadays also you are getting cross talk. வருதுங்களா இப்பயும் cross talk? Anybody? நீங்க மொபைல் போன்ல இப்ப பேசும்போது கூட சம்டைம் cross talkலாம் வந்திருக்குங்களா? Yes. Yeah, ஏன் இது போல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, nowadays we are using TDM. TDM means synchronization is very very important. Okay, synchronization is very very important. ஸோ சின்க்ரோனைசேஷனா அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல தான் உங்க இப்போ யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் யூசர் செகண்ட் யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் இது போல போடுறீங்க அப்படின்னா, ஓகே, இது ரிசீவ் பண்ணும்போது நீங்க டிரான்ஸ்மிட்டர்ல இது போல போட்டணும். ரிசீவ் பண்ணும்போது சம் டைம் ஆப்செட் இருந்தா கூட, சம் டைம் ஆப்செட் இருந்ததுன்னா, இப்போ நீங்க ரிசீவருடைய ஜாப் வந்து எப்பவுமே இந்த இடத்துல வர பாக்கெட்டை தான் அதை அப்சர்வ் பண்ணணும்னு வச்சுங்க. இங்க ஒரு யூசர் 1 இருப்பாரு, அவர் வந்து எப்பவுமே அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க, அவர் இதுல இருக்கிறதா என்ன பண்ணணும், பிக்கப் பண்ணணும். Because of timing error, if some timing error is there, sometime instead of receiving from the pack 1, he may receive the information from pack 2 continuously. Okay, because of the timing error. அப்போ ஒரு few duration, ஒரு around 30 secondsக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும், பட் இமிடியேட்டா அது வந்து சால்வ் ஆயிடும். Okay, nowadays cross talk is coming due to the synchronization problem. Okay, due to the synchronization problem, but அது இமிடியேட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், கரெக்ட் ஆயிடும். ஒன்ஸ் அந்த ஃப்ரேம் முடிஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து கரெக்ட் ஆயிடும். That's why nowadays also cross talk is there. Okay, this is the main difference between the cross talk that is in the olden days and the cross talk that is present in the modern days. Okay, so on the cross talk, then how to avoid the cross talk? Next question is how to avoid the cross talk. So to avoid cross talk only we are using twisted pair. Okay, to avoid cross talk only we are using twisted pair. பாத்திருப்பீங்க olden days கேபிள் எல்லாம் ஆர்டினரியா இருக்காது, ஒரு மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். olden days phone கேபிள், டெலிஃபோன் நெட்வொர்க் கேபிள் எல்லாமே ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது the magnetic field produced by one wire, okay, is very very less. Okay, magnetic field அது produce பண்ணாது. Okay, once if it is in a twisted manner, then the interference between the cable is very very less. Yeah, why whenever it is in a twisted manner, why the interference is very less? கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. Okay, so interference problem இருக்கு. How to avoid the interference problem? Twisted pair. எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க சார்.
Why we are using twisted pair cable for telephone network? Why we are using? Okay, to avoid interference. Very very important. Okay, why we are using? See, இங்க பாத்தீங்கன்னா கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க. இங்க வந்து emission இவ்வளவு இருக்கு, இங்க இவ்வளவு இருக்கு, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Emission is very very less. Emission is very very less. Then what is the meaning? Interference is very very less. What is less? Interference is very very less. புரியுதா சார் என்ன சொல்றேன்னு? When you use twisted pair cable, what is less? Interference is less. Very very less. Very very less. Okay, அதுதான் வந்து எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு क्वेश्चनா கேட்பாங்க. Okay, twisted pair use பண்றதுனால என்ன advantage? Okay, you can avoid the interference. You can avoid the interference. Okay. Next, waveguide. Okay, whenever you are having waveguide, the basic mode of operation of waveguide is TE mode. Okay, TE10 mode. That is also called as dominant mode. TE10 mode is the dominant mode. In general, waveguide mode is mentioned as MN. Okay, so in this case, you are using 1 ear and 0 ear. That means what is this M and N? M means number of half wave variation along the x-axis. Okay, M is number of half wave variation along the x-axis, and N is number of half wave variation along the y-axis. So TE10 இருக்கு. அப்போ number of half wave, எத்தனை half wave இருக்குங்க? Only one half wave. இங்க இருந்து இது இப்படி வருது, அவ்வளவுதான். எத்தனை half wave? ஒரே ஒரு half wave தான் இருக்கு. Again y-axisல எதுவும் கிடையாது. அதனால இது வந்து என்னது? TE10 mode. எக்ஸாம்ல இது போல தான் சார் क्वेश्चन கேட்பாங்க. ஜஸ்ட் இது போல டயகிராம் தருவாங்க. இது வேவ் கைட்ல எந்த மோடு தருது அப்படின்னுவாங்க. ஸோ என்ன மோடு இது? TE10 mode. TE10 mode. இப்போ இதே டயகிராம்ல வந்து அவங்க வேற மாதிரி கொடுத்துருந்துருக்கலாம். சப்போஸ் இப்படி கூட கொடுத்துருக்கலாம். இப்படி கொடுத்துருந்தா TE20 mode. ஓகே, அடுத்தது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க, TE20 மோட் கொடுத்துருக்காங்க. TE20 எத்தனை ஆஃப் வேவ்ஸ் இருக்கு? ஒரு ஆஃப் வேவ், ரெண்டு ஆஃப் வேவ் இருக்கு. அதனால இது வந்து என்னது? TE20 மோட். அடுத்த டயகிராம் பாருங்க, ஒரு ஆஃப் வேவ் இருக்கு, 2, 3 இருக்கு. அதனால TE30 மோட். ஸோ அது போல கொடுத்துருக்கிற டயகிராம் பொறுத்து நீங்க வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து எந்த மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay. Next, they have shown some detailed diagram. Okay, whenever you are in TE mode, how will be your electric field nature and what will be your magnetic field nature, and similarly for TM mode also. So first concentrate on TE mode. TE mode la irukumbodhu transverse electric mode. Okay, transverse electric mode. Waves வந்து என்ன சார்? இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து இப்படி flow ஆகுது சார். ஸோ நம்ம இந்த பக்கம் இருந்து இது வந்து பவர் இன்புட் தரீங்க, இது வந்து அவுட்புட் எடுக்கிற இடம், இது வந்து பவர் அவுட்புட் எடுக்கிறோம். வேவ் வந்து இங்க இருந்து இங்க போகுது. ஸோ TE மோடுனால என்ன சார் மீனிங்? Transverse electric. Okay, transverse, that electric field is completely transverse. Okay, so this is the direction of propagation. Okay, this is the direction of propagation. Then this plane is called a transverse plane.